चबर छतर तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित शाम दे दीवाना विच जुड़ बैठ करके आप जी आनंद माण रहे हो। सुभागा समा प्राप्त होया सतसंग करन दा। कल शाम दे दीवाना विच विस्तार सहित आप जियां ने सरवण कीता सी। गोबिंद राय जी पटने दियां गलियां दे विच निता प्रत खेडते ने। आज एक मुसलमान सूबेदार हाथी ते सवार होके बड़ी हौमे विच आया। पटने शहर दे सारे लोग सजदा करते ने, सलामा करते। जिस वेले पहरेदारां ने गोबिंद राय जी दी बांह फड़ के आखिया, बच्चिओ एक पासे हो जाओ, ते गोबिंद राय जी ने उस वेले नवाब नूं दंदियां चढ़ाइया, मखौल उड़ाया। किसे दे कहे तो सीस ना नवाया। वो नवाब आखदा बांदर कित्थों आ गए, पिछे कर दिओ। सहज सुभाव बचन आखे, एक दिन इन्हां बांदरां ने तुहाडे वर्गियां नूं हाथीआं तो हेठा लाउणा है। यही बांदर एक दिन तख्तां ते बैठणगे ते तुसीं भीख मंगोगे, तुहाडीआं जड़ां पुट्टीआं जाणगीआं। छोटी उम्र दे विच गोबिंद राय जियां ने भविख दे ओह वचन आखे जो रायकोट की धरती ते सतगुरां ने 4 पुत बारन तो बाद इस्लाम दे लोकां दे हौमे दा सिर तो ताज लाया जड़ा पट के। कल दे दीवाना विच आप जियां ने इन्हां चोजां नूं सरवण कीता सी। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, सुरतियां करके लाइए उडारी पटने की धरती दी। करो रसना पवित्र जपो जी सतनाम सिरे वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहेगुरु साहिब जी। सतगुर पास ले प्रसाद अरदास करें, बंटे बाल कान खाए भावना महान कर। धन गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे लके जिगर। गोबिंद राय 7 साल दी उम्र है, अपने बच्चियां साथियां दे नाल निता प्रत गलियां विच खेडदे खेडदे वड्डे वड्डे चोज वरताउंदे ने। दुनियादार पढ़े लिखे लोग अंदाजा ला लैंदे ने विद्वान ये कोई महारथी योधे। हुण निता प्रत गोबिंद राय जी सिखां दियां अरदासां सुणदे ने। किसी ने घर कड़ा प्रसाद बनाया हुंदा है, ओहदे घर जाके 9 सतगुरां दा नाम लैके अरदास करदे ने। फिर मित्रां दे समेत प्रसाद वंड के छक लैंदे। जिस दी ओह अरदास करदे ने ओहदी विपता टालदे ने। देखे सिख मिलै लरगान में परचर है, खेलत अनेक रीत आवन ओ जान कर। तरह तरह दियां खेडां खेडदे ने, मर्जी दे मालक ने। बहुती किसे दी सुनदे नहीं, बहुती किसे दी मनदे नहीं। जो चंगा लग्या वो उन्हां ने करना है। हुण गोबिंद राय जी दे जिहड़े साथी सी वो पक्के हठी सी। जिन्नी देर तक सतगुर घर नहीं जाते उन्नी देर तक वो अपने घर नहीं वड़ते। इन्हां दे नाल खेडण वाले शाहूकारां दे बच्चे बड़ी भावना वाले आदर करते ने, सत्कार करते ने। हुण परिवार माता पिता बच्चियां दा फिक्र नहीं करते, उन्होंने पता है फिक्र करने वाले सब तो सियाणे दे नाल खेडदे ने। हुण गोबिंद राय जी ज्यों ज्यों उम्र करके वड्डे हुंदे जा रहे ने त्यों त्यों खेडां अलग अलग खेडदे। नित नवे चोज वरताउंदे ने। लागे धूल अंग में रचे सो खेल ढंग में, बेहस निज संग में समूह सुख मान कर। ऐसा सुभाव बनाया, सुभाव बना लिया मखौलिया। हर एक नूं मजाक, हर एक नूं टिचर।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਨੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਰੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਮਖੌਲੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਅਨਕ ਵਿਧਾਨ ਕਰ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਨ ਕਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 7 8 9 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਹੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਹੋਤ ਸਜੋਰ ਬੱਬੈ ਤਨ ਸੁੰਦਰ, ਬਾਲਕ ਏਕ ਗੁਲੇਲ ਕੋ ਲਿਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲ ਵੇਖੀ। ਗੁਲੇਲ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਲਈ ਜੀ, ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਥੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲ ਫੜ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਗੁਲੇਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਆਪਨ ਹਾਥ ਧਰੀ ਤਬ ਲੈ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲੇਲਨ ਐਂਚ ਚਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਲੇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲੇਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਲੇਲੇ ਨਾਮ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦਾ, ਕੰਕਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਲੇਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਛੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਉਣੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਲੇਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਦੂਜਾ ਚਲਾਇਆ, 5 ਦੇ 5 ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ ਹੁਣ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗੁਲੇਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਤਿਸ ਪੈ ਨਿਜ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਭਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਲਾਗੇ ਕਮਾਵਨ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੋ ਜਾਸ ਕੇ ਹੇਤ ਧਰਿਓ ਤਨ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਡੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਗਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਥੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜੱਗ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਪੰਕ ਮਗਾਏ ਬਟਾਏ ਗਲੇਲਨ ਪੁੰਜ ਸੁਕਾਏ ਚਲਾਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਗੁਲੇਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਲੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੰਦੂਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਲੇਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੰਗਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਿਆਏ, ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ, ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਜੀਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਗ ਲਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਪਲ 'ਚ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਵੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਿਕੜ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਚਤ ਰਹਿ ਤੱਕ ਤਾਹੇ ਕਰੈ, ਜਬ ਬੀਚ ਹਨੈ ਬਿਕਸਾਵਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ, ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਲੇਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਜੇ ਤਨਵਾਨਨ ਕੇ, ਤਿਨ ਹਾਥ ਗਹਾਏ ਸਿਖਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਲੇਲ ਫੜਾ ਕੇ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਏ। ਵੇਣ ਕੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲੇਲ ਕਰੀ, ਡਿਟ ਹੋਏ ਖਰੀ ਸੋ ਮੰਗਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਵੇ ਗੁਲੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਲੇਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ 15 ਜਣੇ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਬਾਂਸ, ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਏ। ਬਾਹਨ ਮੈਂ ਬਲ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤ ਖੈਂਚਤ ਯੋਂ ਗਹਿ ਕੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਲੇਲ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲੇਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਰੋੜੀ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੱਗ ਤੇ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ, ਸੱਜਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ,
पेट करिया भी पता लग जाता भी 97 तो बाद ते आया ही नहीं। आखो सतनाम। 47 तो बाद नहीं आया ये नाल। जिन्ना मर्जी कोई सवारी जाए मिट्टी ने मिट्टी मिल जाना है, क्योंकि मनुख दी हकीकत ही मिट्टी है। बच्चा रोज गली विच खेडदा सानू ये दिखाउंदा है वो दुनिया दे पैसे दे मान करन वालिया मैं मिट्टी तो बनिया मिट्टी विच खेडण लगे है। एक दिन साडी हकीकत भी यही होनी है, पर बंदा नहीं समझदा। बंदा सोचदा बच्चा खेडदा खेडी जा, मिट्टी नाल क्यों प्यार है? मिट्टी नाल प्यार होना चाहिए क्योंकि शरीर भी ते मिट्टी है, इस मिट्टी नाल नहीं। धरती मिट्टी नाल अंदर ये ख्याल होवे एक दिन इस मिट्टी विच मिल जाना है। सतगुरां दी बाणी पढ़ के वेखो महाराज ने किन्ने प्रमाण मिट्टी दे परथाए दिते, भगत कबीर जी ने दिते ने। निमरता होनी चाहिए जीवन दे विच। हुण गोबिंद राय जी बहुता दी बच्चियां दे नाल मिलदे जुलदे, बस मतलब इन्हां चीज़ां खेडां तक ही हुंदा है। कहंदे निशाने ला ला के छड्डणे, शरीर नहीं कमाया, शरीर नाल मोह नहीं कीता कोई। हुण सारे सिखदे ने रोज ते पढ़ने शहर दे विच गल्लां होण लागियां। कहंदे गोबिंद राय जी अपनी फोर्स फौज तैयार करदे। आखो सतनाम। बखौल करदे सारे जिधर नूं लंघना कहंदे भाई आ वेखो फौज तुरी आउंदी है, सूटियां फड़ियां हाथां च रौला पाउंदे शोर मचाउंदे आउंदे ने। बचपन वर्गे दिन लख वार बंदा कोशिशां कर ले मुड़ के नहीं आउंदे, लंघे लंघे। हुण गोबिंद राय जी ते इन्हां दे साथी ये माण महसूस करते भी पटने च साडा राज। आखो सतनाम। एक घर दे विच बच्चे दा ही राज हुंदा, जिथे मर्जी खेडे जिथे मर्जी वड़ जे, कोई रोकदा ही नहीं। जे कोई रोकदा ते अखां कढदा मैनूं रोकदा क्यों है? घर ते मेरा है, थां ते मेरी है, दूजे ते गला करेगा। कहते गली गली घूमी जाना, किसी ने इन्हां नूं कुछ नहीं कहना, बाकियां नूं भी मौज लगी है क्योंकि गोबिंद राय जी नूं रोक टोक कोई नहीं। ते बाकियां दे माता पिता कहते चंगियां नाल खेडदे चंगी सिक्ख्या लैणगे। हुण नेता प्रत गंगा दे किनारे खुली थां ते जाके निशानेबाजी करदे ने। हाथ टिकै लच मारन को इम सीख को दे रखो चहकै। कदे कदे पंडित भगती करते, सिमरन करते, बंदगी करते जेड़े गंगा के किनारे वो वेखदे ने। कहंदे बच्चा छोटा जिहा सिखाउंदा बड़े तरीके नाल है, दूजे नूं दसना इत्थे रोड़ी पा के इन्नी दूर कंन तक खिंचणी ते फेर छड्डणी है ते फिर निशाने ते वजेगी। पर निशाना लाउण तो पहला एक अख बंद चाहिदी है, फिर निशाना लगेगा। जे दोने अखां खुलियां होईयां ते टारगेट नहीं बनना। लोकी हैरान कहंदे उमरां इंनियां छोटियां गल्लां बजुर्गां वालियां करदे ने। बालक श्री मुख ते सुन के चित जाओ तरह गुण को लहकै। हुण बालक ओ बच्चे लाइन विच खड़ जांदे ने। गोबिंद राय जी मिट्टी दा खड़ा बना के बैठे हुंदे ने, कल्ले कल्ले नूं दसदे ने गुलेला ऐदां पा ओ कंध ते निशाना ला। जी तो निशाना नहीं लगदा कहंदे चल पिछली लाइन च लास्ट विच। हुण बच्चियां दी ये लीला ये खेड सारी दुनिया उस वेले वेखण लगी होई है। लोकी काम छड्ड के आ जांदे कहंदे खेडां वेखणीआं इन्हां दीआं, क्योंकि जग तो वखरियां अनोखियां खेडां ने। लेत है मोल गुलेल भली तिड टोलत स्वै पित को कह के। कहंदे हुण सारे बच्चियां ने रीस करनी। रीस किस गल दी? भी गोबिंद राय जी दी गुलेल ते कंन तक खिंची जांदी, साडी क्यों नहीं? आके पिता नूं कहना बापू जी सानू भी लैके दिओ। वो कहंदे पुੱਤ गुलेल जेड़ी मर्जी होवे जोर नाल खिंची दी है। कहंदे नाना जेड़ी गोबिंद राय कोल गुलेल बड़ी चंगी है। वो अपने पिता कोल दूजी लै आउंदे ने, दूजे दिन लाइनां 'च फेर खड़े हुंदे। हुण माता गुजर कौर मामा किरपाल चंद जो दशमेश पिता दे ने उन्हां नूं कहंदे वेखियो ध्यान रखियो किते लड़ लुड़ ना पैण, एक दूजे दी अख विच मार ना देना। सुंदर रंग सुरंग है जिन ले गुर के ढिग आवत है। जद भी कोई नवी गुलेल लेके आउंदा है वो पहला शुरुआत सतगुरां तो कराउंदा है। गुरु जी तुसीं चला के देखो खिंची जांदी है इन्नी। पर सतगुर ते जोर नाल खिच दिंदे ने। उन्हां दे मन च वहम हुंदा भी साडे तो क्यों नहीं खिच हुंदी, क्योंकि उन्हां कोल जोर है दुनियावी ते ये जोर है अंतरीव। ये परमात्मा ने ये दुनिया च खेडण नहीं आए, जग नूं खडाउण आए। आखो सतनाम। आपां सारे खेडण आए आ, कठपुतलियां बन के खेड रहे हैं। जिमें जिमें माया जिमें जिमें पैसा नचाउंदा, जिमें जिमें रब नचाउंदा सी नचदे फिरदे आ। पर रब दे प्यारे बंदगी वाले अवतारी पुरुष मायकी गल्लां च नहीं आउंदे, ना किसी दे इशारियां ते नचदे ते ना किसी नूं नचाउंदे।
ਉਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਜ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਲੀਨ ਭਨੈ ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਖਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੁਲੇਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਲੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਚ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਚ ਚਲਾਏ ਗੁਲੇਲਨ ਕੋ ਲਛ ਤਾਕ ਕੈ ਬੀਚ ਲਗਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੂ ਸਰਾਹਤ ਖੂਬ ਲਗਿਓ ਇਹ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦਾਵ ਬਤਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪੰਡਤ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। 5-5 4-4 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਬਿਦ ਸੰਗ ਗੁਲੇਲ ਗਹਿ ਕਰ ਖੇਲਤ ਬਾਲਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲੇ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲੇਲ ਚੱਕੀ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਣਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਓਸ ਬਤੀਤ ਭਇਓ ਅਭਿਆਸਤ ਭੇ ਸਭ ਰੀਤ ਭਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੜਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਤ ਮੈਂ ਲਛ ਧਰੈ ਹੋਏ ਦੂਰ ਚਲਾਵਤ ਐਚਤ ਹੋਏ ਖਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਖੁੱਲੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਪਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਘਰੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਲੋ, ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਘੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਾਥ ਟਿਕਾਏ ਲਗਾਏ ਕਹਿਤਾ ਮਾਹੇ ਫੇਰਤ ਪ੍ਰੇਰਤ ਗੇਰ ਚਲੇ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਖੇਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਲਕ ਬੈਂਸ ਸਮਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਸਰੀਰ ਬਲ ਕਿਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗਨਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਲੇਲਾਂ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੰਨਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 14 ਜੰਗ, 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੋਪਈ ਬਟੀ ਮਾਤ ਜਬ ਬਿਖੇ ਸੁਭਾਉ, ਖੇਲਤ ਕਰੈ ਜੰਗ ਕੋ ਚਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੜਾ ਤੋੜਤਾ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਭਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਘੜਾ ਤੋੜਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕੰਧਾਂ ਉਹਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਰਖੇ ਤੇ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਗਲਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਘੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੋੜਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ ਜਥਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਕਰਤ ਕਰਿਆ ਕਹੋ ਤਿਮ ਅਭਿਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਰਸਤ ਚਿਤਾਰਤ ਪਾਛਲ ਬਾਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਾਰਿ ਭਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਲੈ ਦਿਓ। ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ, 2 ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛੱਡੀਏ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁੱਦੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰ ਭਰਿਓ। ਜਗ ਮੈਂ, ਜਗ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਨਰਾਇਣ। ਨਰਾਇਣ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਨਾ।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਆਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਚੱਪਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਚਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 5-7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਾਲੋਂ। ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੁਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਸਾਂ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਸਾਥੀ ਕੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦਿਖਸੇ ਜਥਾ, ਮੁਗਲ ਸਖਾਨ ਸਹਿਤ ਦਲ ਮਥਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਰੋਕਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦਰਿਆਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇਰੀ ਚੋਂ ਗੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਗਲਿਆਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-6 ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਲ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਲਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਚ ਰੂ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਦੇ ਆ। ਮਹਿਰ ਵਿਆਹੋ ਤਨ ਜਾ ਕੋ ਕੀਨ, ਲੁੱਟੀ ਵਸਤ ਤਨ ਗਨ ਤੇ ਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਫੌਜ ਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਵੜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲੱਗੇ ਸੀ ਹਲਵਾਈ, ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਆ ਮਠਿਆਈ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਲੋਭ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਮਠਿਆਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੜੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੋੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਈਆਂ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਵਚਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੁਲੇਲ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਵੱਡ ਜੰਗ, ਨਿਕਸੇ ਲੱਖ ਹੋਂ ਸ਼ਤਰਨ ਭੰਗ। ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚਣੇ ਚਖਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਗਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਕੱਢ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੀ ਤਿੰਨ ਸਮ ਲੀਲਾ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਗਹਿ ਪਿਖ ਆਨੰਦ ਧਰਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਤੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਧਰਮੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੂਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖੂਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੂਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਤਾ ਚੋਰ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ ਜਾ ਕੇ? ਜੋ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ,
करतूतां ते उही करनियां। आखो सतनाम। बच्चे नूं जो परिवार चों मिले ज्यादातर उही करदा, क्योंकि बच्चे दी सब तो पहली टीचर उहदी मां हुंदी है। ये दुनिया भी कहती, साइंस भी कह रही है, धर्म भी कहता है, जो माता ने आप कीता उही बच्चे ने करना है। जो पहला कीता, माता के पेट विच बच्चा सी, माता गीत सुनदी ते बच्चा भी ते उठ के कहना मैं कलाकार बनना है, वो भी ते तुरिया फिरदा ना। जे माता ने उन्हां 8-9 महीनिਆਂ ਚ भगती कीती, सिमरन कीता, ते तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पैणी। बच्चा सवेरे उठ पैंदा कहंदा मैं गुरुद्वारे जाना तुहाडे नाल। जो परिवार च सुनिया, जो मापिया ने सिखाया, बच्चियां ते असर वो हुंदा है। हुण गोबिंद राय जी सत संग विच रहिंदे ने, पिता जी तलवार दे धनी, दादा जी तलवार दे धनी। जिथे भगती है उथे शक्ति वरताउंदे ने। होए तरन बहु पाए प्रतापे, शील पितामा सम होए जापे। कह दिता दादी जी ने, कहंदे दादा जी वांग होणगे, सूरबीर भी बड़े होणगे, भगत भी बड़े होणगे, विद्वान भी बड़े होणगे। जग ते दुनिया दे गुरुआं दी लिस्ट पढ़ के वेखियो, कलगीधर वर्गा ना ते कोई कवि होया। हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड दे कवि गल मनदे ने, जो नजमा जो सतरा सतगुरां ने लिखियां लिख सकदा कोई। जाप सब पढ़ के वेखो, कदे प्रेम नाल रब दे साक्षात दर्शन हुंदे ने। चौपई दी बाणी पढ़ के वेखो, अंदरों तरले आउंदे ने। पढ़ के वेखो बचित्र नाटक, किन्नियां बाणियां सतगुरां ने लिखियां। उन्हां वर्गा कवि कोई नहीं। जे हथियार चुकिया ते उन्हां वर्गा हथियारबंद कोई नहीं, सूरमा कोई नहीं। जे कलम चुकी ते कवि कोई नहीं। जे उन्हां ने अमृत दी दात बख्शी ते दानी कोई नहीं। ते सरवंस दान विच दे दिता, जे अमृत मंगिया ते उन्हां वर्गा मंगता भी कोई नहीं। आखो सतनाम। ये भी गुण होना चाहिए। सरवंस दानी भी होए, विद्वान भी होए, भगती भी बहुत ज्यादा। जे भगती कीती ते कई घंटे चौंकड़ा मार के पौंटा साहिब दी नदी दे किनारे बैठे रहंदे सी। कई घंटे सिमरन च बैठे रहंदे अनंदपुर दी धरती ते। ना उन्हां वर्गा कोई गाउण वाला सी। जे सरंदा लेके दशमेश पिता गाउंदे सी ते रुख भी रो पैंदे सी। जे प्रेम करदे ते उन्हां वर्गा प्रेमी कोई नहीं। जे किसे नाल वो जुल्म दा वैर कमाउंदे सी ते उन्हां वर्गा बैरी ते गहरी कोई नहीं। आखो सतनाम। इंसानियत नाल वैर नहीं सी, उन्हां दा जुल्म नाल वैर सी। अज दादी जी ने संदेश दे दिता कि वड्डे होके सील सुभा दे होणगे। गोबिंद राय गोबिंद सिंह वर्गा जग ते भोला भी कोई नहीं, साऊ भी कोई, प्रेमी भी कोई नहीं ते नेमी भी कोई नहीं। जिन्हां ने अजमा के कह दिता और रब पखंडा नाल नहीं मिलदा। साच कहूं सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सौखा ही दसदा कि रब मिलदा प्रेम नाल, जिन्ने मर्जी पखंड कर ला उन्हें नहीं मिलना। अज तक किसी गुरु पीर रहबर ने दसिया रब प्रेम नाल मिलदा है? सारे कहंदे सी मेरे डेरे आ, मैनू मत्था टेक, तैनू रब नाल मैं मिलाऊं। यही सुणदे सी। दशमेश पिता वर्गा जग ते कोई हो नहीं सकता, ना कोई उन्हां दा सानी हो सकता। दादी नानकी जी ने सारे गुण दसे जो आने वाले समय च प्रगट होणगे। समा समाप्त है। चोज खेडा गुरु हरगोबिंद पातशाह दीआं वर्गियां वरता रहे, क्योंकि वो जो कुछ भी करते जे समाज लिए करते, अपने लिए नहीं करते। ये परोपकारी पुरुषों का जीवन हुंदा है। उन्हां दे मन में नफरत कोई नहीं, कोई माड़ा कह गया माड़ा कर गया वो सोचते नहीं होंदे ये क्यों गया, कोई गल नहीं। जे मिठा बोल के ते अपना ही है। संसारी बंदा जहर दिल दा सप वांग दिल च रख दे, इहने मैनू डंगिया ते वक्त पिया मैनू डंग मैं मारना। सतगुरां ने यही सानू सिखाया, सिखा अंदर निमरता, अंदर प्रेम, अंदर दिल की गरीबी रख लई। तू जिंदगी में सियाणा हो के भी बचपन रखी अपने कोले। बचपन बन के बच्चा बन के रही। जो बचपन कोले रखेगा सुखी भी रहेगा, हौमे भी नहीं आएगी कि दुखी भी होएगा नहीं। आखो सतनाम। क्योंकि बच्चियां नूं रब दा नाम बोलना सिखाओगे, बड़ी प्यार दी आवाज च बोलणगे। जिहड़ा प्रेम वो है ना, किते ओ साडी रसना च आजी तरसदे आ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु